السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى في قناة البروف إلياس. إذن هذا الفيديو غادي نشوفو فيه لو بلان d'amortissement, la partie 2, le cas d'amortissement dégressif. Alors في الفيديو السابق تعرفنا على le plan d'amortissement le cas d'amortissement linéaire. فهمنا شنو كتعني l'amortissement linéaire واش لي كالكول اللي تنخدمو عليهم في l'amortissement linéaire. Alors dans le plan d'amortissement dégressif, alors on va prendre comme cas pratique l'amortissement dégressif. Alors le même cas que nous avons vu dans les vidéos précédentes, نفس الفيديو اللي شفنا في نفس لو كا اللي شفنا في الفيديو السابق غادي نحاول نخدموها في هذا الفيديو هذا l'amortissement dégressif. Alors nous avons l'entreprise Ukoma a acquis un matériel industriel pour une valeur de 30 000 dirhams TTC avec TVA de 20%. Alors ce matériel est amortissable sur 5 ans. Alors travail à faire: établir le plan d'amortissement de matériel industriel de le cas où la date d'acquisition est le 1/1/2008, et le deuxième cas de la date d'acquisition le 15/5/2008. Alors هنا غادي نخدمو le prorata temporaire. Alors هاد لو كا هذا غادي نحاولو نخدموها بالامورتيسمون dégressif. في هاد الفيديو هذا نعرفو شنو هو الفرق ما بين l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif، ونعرفو كيفاش كنخدمو le plan d'amortissement. Ça veut dire le tableau d'amortissement de le cas de l'amortissement dégressif. Alors غادي نعاودو نذكرو بهاد لو calcul d'amortissement، le tableau de calcul d'amortissement. Alors هنا l'annuité dans le cas de l'amortissement dégressif. Alors l'annuité dans le cas de l'amortissement dégressif كيفاش تنحسبوها؟ Alors l'annuité A égale la valeur nette d'amortissement fois le taux appliqué. Alors la valeur nette d'amortissement هي اللي كتسمى la base d'amortissement dans le cas dégressif. Alors la base d'amortissement في le cas dégressif شنو هي tout simplement؟ هي la valeur nette d'amortissement de l'exercice précédent. Alors بطريقة أخرى كنعتبرو بأن هاد الموبيليزاسيون هادي اللي عندنا حنا في لو باتريمون ديالنا كنعتبروها بأنها كل عام، كنعتبروها بحال دخلت عندنا كل عام. مثلا كتدخل العام الأول كنحيدو لامورتيسمون وكنديرو لا كونستاتاسيون ديال لامورتيسمون ديال بروميير اني، كنحيدو لامورتيسمون ديال العام الأول. في العام الثاني كنعتبروها بحال لا دخلت عاوتاني عندنا جديدة، يعني تنساو العام الأول. بيان سور راه لو كومول دامورتيسمون راه تيتحسب. الوغ هنا اللي بغينا نحسبو هاد لانويتي هادي، أولا خصنا نفرقو ما بين لي طو اللي كنخدمو بهم. الوغ تو سامبلومون عندنا لو طو كونستانت. لو طو كونستانت هو لو طو اللي تنخدمو به في لو طو دامورتيسمون دو لو كا لينيير، هو هذا 100 على ان ولا 1200 على ان او 36000 على ان على حسب كيفاش تعطات لنا لا دوغي d'amortissement. Après on va calculer le taux dégressif. Qu'est-ce que le taux dégressif? Le taux dégressif égale le coefficient dégressif alpha ou le كيتسمى كذلك le coefficient fiscal fois le taux constant. هاد لو طو هذا اللي حسبناه هنا constant تنشدوه تنضربوه في هاد le coefficient dégressif. Alors le coefficient dégressif dépend de quoi? Dépend de la durée de vie de l'immobilisation. Alors là quand عندنا la durée de vie de l'immobilisation de 3 à 4 ans كنخدمو بألفا égale 1,5. إلا كانت la durée de vie de 5 à 6 ans كنخدمو égale 2. إلا كانت plus de 6 ans كنخدمو ألفا égale 3. عندنا كذلك تنحسبو le taux linéaire. Le taux linéaire c'est le nombre de mois de l'exercice en cours divisé par le nombre de mois restant. Ça veut dire هاد الموبيليزاسيون هادي اللي غادي نخدمو بها اولا هاد لامورتيسمون اللي بغينا نحسبو خصنا نعرفو هاد الموبيليزاسيون في هاد ليكزرسيس شحال غدوز عندنا من شهر، واش غدوز 3 شهور صافي ولا 4 شهور. صافي واش عندها انويتي كومبليت اولا عندها واحد لانويتي بارسيال. دو ميم خصنا نعرفو من هاد ليكزرسيس حتى لامورتيسمون ديال الموبيليزاسيون، يعني شحال بقى لنا في لا دوغي دو في ابارتيغ دو سيت اكزرسيس. يعني من هاد ليكزرسيس شحال بقى لنا، شحال بقى للموبيليزاسيون باش توقع لها لامورتيسمون كومبليت. الوغ بيان سور كنضربوها في 100 باش تعطينا لو بورسونتاج. الوغ هي كنضربو في 100 باش تخرج لنا لو بورسونتاج وكتسمى هذا لو طو لينيير. من بعد ما تنحسبو لو طو ديغريسيف وتنحسبو لو طو لينيير تنجيو تنخرجو لو طو ابليكي، يعني لو طو اللي خصنا نطبقو في لو كالكول d'amortissement. Le taux appliqué égale le max.
الماكس يعني اكبر قيمه ديالو سواء لوطو لينيير او لوطو ديغريسيف. دونك تنقارن لوطو لينيير مع لوطو ديغريسيف، ومن بعد كناخذ الكبير فيهم هو اللي تنخدم به في هذه العلاقه a égale v in a fois le taux appliqué. Alors quelques remarques à prendre en considération. Alors غادي ناخذ بعض الملاحظات اللي غادي ناخذوهم هنا في اسمه. Alors la nouveauté d'amortissement dégressif dans l'exercice N. Alors la nouveauté égale la valeur nette d'amortissement, c'est la valeur fois le taux appliqué fois le nombre de mois divisé par 2. Alors هاد le nombre de mois divisé par 2 هذا هو اللي كنسميوه حنا لو prorata، يعني شحال وجات عندنا لي موبيليزاسيون في هاد l'exercice هذا. Alors le mois divisé par 2 c'est quoi? C'est l'ensemble des mois depuis l'acquisition jusqu'à la fin de l'exercice. Même si le bien est acquis le dernier jour du mois, on doit considérer tout le mois. Alors واخا كناخدو l'exercice مثلا لي موبيليزاسيون دارت l'acquisition ديالها في les derniers jours du mois، مثلا خديناها في le 26 le 27 le 28 jusqu'à le 30، واخا ناخدو لي موبيليزاسيون فاش كنحسبو le mois كامل. Deuxièmement, le taux linéaire est appliqué au moment où il devient supérieur au taux dégressif. Alors le taux linéaire تنطبقوه في حالة إلا كان كبر من le taux dégressif. Troisièmement, la possibilité d'amortissement dégressif est donnée pour encourager les entreprises à renouveler rapidement leur immobilisation. Alors علاش كنخدمو هاد l'amortissement dégressif؟ tout simplement pour encourager باش نشجعو les entreprises à renouveler يديرو واحد العملية تجديد سريعة لي موبيليزاسيون ديالهم. الوغ بيان سور في لامورتيسمون ديغريسيف الوغ كتكون هنا كتكون لامورتيسمون تري اكسيليري. كتكون تري اكسيليري يعني في العمان في السنوات الاولى ديال الاستعمال ديال هاد الموبيليزاسيون كتكون لامورتيسمون كبيرة، لكن في السنوات الاخيرة كتكون لامورتيسمون صغيرة. دونك لو كومون دامورتيسمون تيكون في السنوات الاولى كبير بزاف. دونك لا فالور نيت دامورتيسمون سا فو دير لا فالور ديال الموبيليزاسيون كتنقص بزاف. دونك انا اللي خدمت بواحد الموبيليزاسيون 3 جون تلقاها نقصات لا فالور ديالها بواحد الطريقه سريعه. دونك غادي خصني نبيعها لان لا في ان خصني ندير لها واحد لا سيسيون ونجيب واحد الموبيليزاسيون اخرى جديده. الوغ ناخذ لو كا ديالنا. الوغ لو كا 1 لا دات داكيزيسيون 1 2008. الوغ لو دوني نيسيسير هما نفسهم لو دوني اللي خدمنا عليهم في لو طو لينيير. فوزافي لا دات في لامورتيسمون لينيير. Alors on a la date d'acquisition, c'est le 1/2008. La valeur d'origine, c'est 30 000 dirhams TTC. La durée d'amortissement N égale 5 ans. Et le mode d'amortissement dégressif. Alors شنو غادي ندير أولا؟ أول حاجة خصني نحسب نحول هاد لي دوني نيسيسير ونخلي لي دوني اللي غادي نخدم بهم أنا. Alors أول حاجة غادي نحسبها c'est la valeur d'origine. Alors la valeur d'origine تعطينا en TTC, ça veut dire كاين la TVA inclus. Alors هنا غادي نحاولو نحيدو التيفيا. دونك غادي نحسبو لا فالور دوريجين اونور تاكس. Alors لو طو دامورتيسمون لو طو دو تيفيا هو 20%. دونك غادي نقسمو 30,000 على 1.2 باش تعطينا 25,000 اور تاكس. دونك هاد الموبيليزاسيون هادي لا فالور دوريجين ديالها هي 25,000 درهم اور تاكس. من بعد بنبي انا في لو كا ديغريسيف خصنا نحسبو هادوك لو طو دامورتيسمون كونستانت. Alors le taux d'amortissement constante égale à quoi? Alors 100 divisé par n. Alors n est 50, donc on a 20%. On va regarder le coefficient dégressif ou bien le coefficient fiscal. Alors alpha égale à 2. Alors alpha égale à 2 car la durée est supérieure à 5 ans. Alors on a من 5 ans tel 6 ans, on a alpha égale à 2. Après on va calculer le taux dégressif. Le taux dégressif égale le taux constante fois alpha. Le taux constante هو 20%. الفا جوج دونك 20% في جوج تعطينا 40%. دونك هنا غادي نخرجو هاد لي زانفورماسيون بريمير، يعني الانفورماسيون المعلومات الاوليه اللي تنخرجوهم في هاد الكالكول دامورتيسمون. دابا تندوزو خصنا نحسبو عاوتاني لو طو لينيير. الوغ لو طو لينيير غنلعب على هاد لو طو لينيير كل عام خصنا نحسبو له لو طو لينيير ديالو. هنا مثلا لي موبيليزاسيون عندها 6 سنين، دونك كل عام او كل لين يعني كل شطر في الجدول ديال في الطابلو ديال لامورتيسمون خصنا نحسبوا هاد لو طو لينيير. الوغ لو طو لينيير ايغال كوا ايغال لو نومبر دو موا دو ليكزيرسيس en cours divisé par le nombre de mois restants fois 100 égale DU. alors DU هي هاد لو نومبر دو موا. الDR ça veut dire DUT la durée d'utilisation. الDR c'est la durée restante. alors nombre de mois restants fois 100.
دونك عندنا لي موبيليزاسيون دخلناها في لو 1 2008 دخلت في هاد لا دات هادي من هنا لو 1 2008 وعندها 5 ans ديال لامورتيسمون ان ايكال 5 دوك غنخدمو 2008 2009 2010 2011 جوسكا 2010 اذا 2012 الوغ هنا غادي تسالينا لا موبيليزاسيون. الوغ خصنا نعرفو هنا نفرقو اشنو كتعني دي او واشنو تتعني دي ار. الوغ ناخدو ليكزرسيس الاول هو 2008 هذا ليكزرسيس لو بروميير اكزرسيس 2008. الوغ دي او اشنا هي دي او؟ دي او سي لو نومبر دو موا دون ليكزرسيس ان كور. الوغ فهاد ليكزرسيس 2008 شحال غتخدم عندي لي موبيليزاسيون سافو دير بشحال هاد لي موبيليزاسيون شحال دوزات عندي ديال الوقت. الوغ هي اللي كنسميوها دي او. الوغ دي او هي هاد لا بيريود ديال 2008. دابا دي ار سو لو نومبر دو موا ريستون. الوغ سافو دير من هنا يعني من الديبو ديال هاد ليكزرسيس حتى لامورتيسمون فينال دو لاموبيليزاسيون ولا لامورتيسمون توتال دو لاموبيليزاسيون. الوغ من هاد début de 2008 jusqu'à la fin de 2012 هذه هي اللي غتعطينا لو نومبر دو موا ريستون ديال 2008. الوغ فوالا هادي دي ار. دابا كيفاش غنحسبو لو طو d'amortissement؟ الوغ لو طو d'amortissement ايكال دي او sur دي ار fois 100. دونك pour l'exercice 2008 on a vous avez دي او ايكال 12 mois يعني هاد الموبيليزاسيون غدوز عندنا 12 شهر كامل في 2008. دي ار سي 5 ans يعني هاد 5 سنين كامل يعني غنحولوها لو موا هي 60 موا. دونك لو طو لينيير ديال 2008 هو 12 ديفيزي بار 60 fois 100 غادي يعطينا 20%. دونك هذا فيما يخص 2008. نمشيو ل 2009. الوغ 2009 هو هاد ليكزرسيس هذا. اذا 2009 غيبدا هنا. الوغ هاد لا بيريود هادي في 2009 كامل هي اللي غادي نعرف فيها شحال ديال الوقت غدوز عندي الموبيليزاسيون في 2009. الوغ هنا هو دي او. دي ار هو شحال بقات لنا لي موبيليزاسيون باش توقع لها لامورتيسمون ابارتيغ دو 2009. صافي 2008 غادي نحيدوها. دونك انا كما قلت لكم بان لامورتيسمون ديغريسيف تنعتبرو بحال لا موبيليزاسيون يلا عاودنا جبناها جديده. دونك هادي دي ار هي لا دوغي بين لو نومبر دو موا ريستون. دونك الا خدينا ليكزرسيس 2009 غنلقاو بان دي او ايكال 12 موا et dr égale 4 ans. واحد العام راه مشى. alors 4 ans égale 48 mois. alors donc le temps linéaire égale 12 sur 48 fois 100 égale 25%. وبهاد الطريقه عاد عاوتاني غنخدمو على 2010 وغنخدموها عاوتاني على 2011 وغنخدمو على 2012. دونك غنلقاو هاد لو طابلو هذا. alors vous avez l'année 2008 dE égale 12 mois dr égale 60 le temps linéaire égale 20%. L'année 2009, DE égale 12 mois, DR égale 48, la taux linéaire 25%. L'année 2010, alors لاحظوا بأن الدائر غادي وكتنقص. يعني كل عام تنحيدوه تلقى لنا واحد المدة باش توقع لامورتيسمون ديال لا موبيليزاسيون. دونك في الديغنيغ اني 2012 لو طو لينيير ايكال 100%. الوغ الملاحظة اللي غادي نعطيكم هي أنا دائما في لا ديغنيغ اني كيما بغا يكون لا دات داكيزيسيون la dernière année le taux linéaire égale 100%. alors من بعد ما تنحددوا هذا الطابلو هذا ديال لو طو لينيير كنجيو دابا تنقارنوا مثلا pour 2008 تنقارنوا لو طو ديغريسيف اللي هو 40% مع لو طو لينيير في 2008. alors لو طو لينيير في 2008 سي 20%. لو طو ديغريسيف هو 40%. دونك عندي 40% قبل من 20% غادي نخدم ب 40%. نمشيو ل 2009 عندي لو طو لينيير 25%، لو طو ديغريسيف 40%. دونك غادي نخدم ب 40%. نمشي ل 2010 لو طو لينيير سي 33.33%، لو طو ديغريسيف سي 40%. دونك غادي نخدم ب 40%. مي 2011 عندي لو طو لينيير سي 50%، عندي لو طو ديغريسيف سي 40%. دونك غادي نخدم بالكبير بهم اللي هو 50%. لا ميم شوز في 2012 عندي لو طو لينيير هو 100%، لو طو ديغريسيف سي 40%. دونك 100% مع 40% عندي 100% هي الكبيرة. دونك غادي نخدم ب 100%. اي فوالا لي دوني كونسيرنونت لي موبيليزاسيون. هذا لو طابلو اللي غادي نخدم به لو طو اللي كنخرج فيه لو طو لينيير. الوغ فوالا مانتونون لي فورمول غادي نخدم بهم.
le taux appliqué égale le max, taux linéaire et le taux dégressif. Ça veut dire le taux linéaire, هاد le taux linéaire كنقارنو مع هاد le taux dégressif كناخد الكبير فيهم. L'annuité égale la VNA fois le taux appliqué. Le cumul d'amortissement, ça veut dire c'est la somme des amortissements. Et la VNA égale la valeur d'origine hors taxe moins le cumul d'amortissement. La valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Et voilà le tableau de l'amortissement dégressif. Alors le tableau d'amortissement dégressif في هاد الحالة إذا عندي 2008 2009 2010 2011 et 2012. Alors la base de calcul في 2008 غتكون هي la valeur d'origine. Alors لاحظوا عندي le taux linéaire c'est 20%, le taux dégressif c'est 40%. Donc le taux appliqué غيكون هو 40%. ناخدو 2009 le taux linéaire c'est 25%, le taux dégressif aussi c'est 40%. Alors غادي نخدم بلو taux 40%. Alors لاحظوا le taux dégressif تيبقى constant في لي زاني كامل. من بعد ما غادي نخدم بلو taux dégressif اشنو غادي ندير؟ غادي ناخد هاد 25% غنضربها في 40% غتعطينا لانويتي هي 10% هي 10000. ثم غادي ناخد 25 هاد 10000 يعني لا اول كومولي هذا اذا اول امورتيسمون هو 10000 الى 20 غادي تكون هي 25% moins 10000 égale 15000. الوغ هاد لا 20 ديال 2008 15000 هي اللي غادي تكون لا باز دامورتيسمون في 2009. et la même chose غادي ناخد لو طو ابليكي 40% كنعاود نفس العمليه. الوغ هنا في لو كومول دامورتيسمون هاد 16000 من جاتنا فدابي 10000 بلس 6000 غتعطينا 16000. هاد 9000 من جبناها سي لا فالور دوريجين moins 16000 égale 9000 et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'exercice jusqu'à l'année 2012. غادي تلاحظوا بان عندي لو طو لينيير هو 100%, le taux dégressif c'est 40%, alors le taux appliqué c'est 100%, donc 100% fois 2700 تعطينا 2700, 2700 plus 22300 تعطينا 25000, 25000 moins 25000 c'est 0. Alors toujours la VNA à la fin de l'amortissement égale à 0. Et voilà comment établir un tableau dégressif, un tableau d'amortissement dégressif de le cas où l'acquisition d'immobilisation se fait au début de l'exercice, ça veut dire le mois janvier. Alors d'abord le deuxième cas, la date d'acquisition c'est le 15/5/2008. Alors هنا خدينا la mobilisation فلوس د العام ما خديناهاش في شهر واحد وانما خديناها في شهر درنا لها لاكيزيسيون في شهر 5. Alors les données nécessaires c'est le même اللي حسبنا في le cas précédent. Alors vous avez levé la valeur d'origine c'est 30000 divisé par 1,5 c'est 25000 dirhams. Le taux d'amortissement constant c'est la même chose, le coefficient dégressif etc. Après on a des considérations. Alors on doit considérer tout le mois de mai. Alors هنا خدينا لي موبيليزاسيون تختارت لنا في 15/5/2008 انا غادي نخدم في شهر 5 كامل. راه قلناك واخا كتاخد لي موبيليزاسيون في لي ديرنيير جور دو موا كنعتبروا لو موا كامل. Le deuxième remarque, le taux dégressif avec le prorata temporaire, ça veut dire الا كانت عندنا شي prorata temporaire ça veut dire c'est parti du mois وانا غادي نخدم بلو taux dégressif دوك كنطبق البروراتا temporaire. ولكن في حالة الا طبقت الطو لينيير هنا كنخدم بلا prorata temporaire. ça veut dire خدمت انا ب9 شهور ولا 10 ما كنديرش ديك العمليه ديال 9 على 12 ولا 4 على 12 الى اخره. كنخدم بلو طو لينيير اوتوماتيكمون كنضربو في بلانوتي لان اصلا هاد لو طو لينيير تحسب بواحد الطريقه ديال prorata. Alors voilà le taux linéaire. Alors maintenant غادي نحسبوا لي طو لينيير في هاد لو كا هادي ديال انا درنا لا دات داكيزيسيون في لو 15/5/2008. alors كما شرحنا le nombre de mois de l'exercice en cours divisé par le nombre de mois restants. alors عندنا لي موبيليزاسيون درنا لها لاكيزيسيون ماشي في لو ديبي دو لاني 2008. alors خدات لي موبيليزاسيون في شهر 5 يعني بدات هنا. alors كما غادي نلاحظوا هنا فاش بدات لي موبيليزاسيون alors الا حسبنا 5 ans غنلقاو بان غادي ندخلو في لاني 2013 باش نكملو لي 5 ans دو لامورتيسمون. دونك هنا غادي نقولوا بان دخلنا في لاني 2013. دونك الطابلو دامورتيسمون اشنو هما لي زاني اللي غيكونوا فيه؟ غتكون فيه 2008 2009 2010 2011 2012 اي دو ميم غادي تكون عندنا داخله حتى 2013 بواحد لانويتي اللي هي كومبليمونتير بها واحد لانويتي اللي هي بارسيال ماشي ديال العام كامل وانما غير واحد العدد ديال الشهور باش نكملوا لا دوغي دو في دو لا موبيليزاسيون. الوغ هنا غادي تكون هذه هي الدي ار في الحاله ديال 2008 يعني شحال دوزت عندنا لي موبيليزاسيون
في 2008 هادي دي او دي ار غير شحال بقات الموبيليزاسيون باش تكمل لامورتيسمون ديالها. الوغ دونك في 2008 عندنا دي او ايكال 8 موا دي ار ايكال 60 موا دونك لو طو لينيير سي 8 ديفيزي بار 60% ايكال 13,33. غندوزو دابا ل 2009. الوغ 2009 الوغ لا دوغي اللي غدوز عندنا الموبيليزاسيون في 2009 هي هادي، عندنا 12 شهر كامل، ولكن لا دوغي ريستونت يعني اللي بقات لينا من 2009 اشنا هي لو نومبر دو موا توتال هو 80 شهر، غنقصو منو هاد 8 شهور الاولى اللي دازت في 2008. دونك عندنا دي او اي فوالا دي ار. الوغ ليكزيرسيس 2009 دي او ايكال 12 موا et dr égale 52 mois. Donc le taux linéaire c'est 12 divisé par 52% égale 23,08%. Alors بنفس الطريقة غادي نمشيو باش نخدمو 2010 2011 2012 et 2013. Voilà le tableau ديال لي طو linéaire. Alors là لاحظتو بان 2008 عندنا دي او ايكال 8 60 12 52 etc. jusqu'à 2013. Alors 2013 شحال غدوز عندنا الموبيليزاسيون من شهر 4 mois. Alors 4 mois plus 8 mois غتعطينا 12 mois يعني عام. يعني هنا دائما لاني ديرنيير كتكون كومبليمونتير ديال لاني بروميير دون لي كا برينسيبال بيان اون جينيرال. Alors هنا عندنا 4 mois ريستونت 4 mois دونك غتعطينا 100%. وكما شرحنا في الاول قلنا بان دائما لا ديرنيير اني تيكون عندنا لو طو لينيير هو 100%. Donc عندنا les données nécessaires, عندنا le tableau d'amortissement. Donc on va construire maintenant le tableau d'amortissement dégressif. Alors bien sûr le taux appliqué غادي ناخدو le maximum ديال le taux linéaire مع le taux dégressif. Alors le taux dégressif c'est 40%. Donc غنقارنو 40% مع هاد لي طو هادو وغادي ناخدو الكبير اللي فيهم. مثلا 2008 عندنا le taux dégressif 40%. Le taux linéaire 13,33%. donc غناخد 40%. غادي نمشي حتى مثلا 2011 عندي لو طو ديغريسيف سي 40% et le taux linéaire c'est 42,86%. donc غادي ناخد هاد 42,86 وغادي نكمل لو طو linéaire. دابا غادي ناخد لا بروميير انا. لاحظوا معايا في البروميير لين. alors le premier لين عندي 8 mois. دونك لامورتيسمون انا غادي نخدم بلو طو ديغريسيف. لاحظوا مزيان انا غنخدم بلو طو ديغريسيف. دونك غادي ناخد 25000 درهم فوا 40% فوا 8 ديفيزي بار 12. الوغ هنا طبقت البروراتا. علاش طبقت البروراتا؟ لان لو طو ابليكي هو لو طو ديغريسيف. لو كومول دامورتيسمون 25 موان. الوغ هنا غادي تكون عندنا موان 10000 ايكال 10000 شي 15000. غادي ناخدو ندوزو لاني بوتوليت. هاد 15000 غتكون هي كوا هي لا باز دامورتيسمون في لاني 2009. الوغ لاني 2009 عندنا ان عام كامل. دونك غادي تكون عندنا لانويتي كومبليت. الوغ لانويتي كومبليت فوزافي 15000 فوا 40%. لان الطو هو 40% ايكال 6000. غناخد 10000 نزيد عليها 6000 تعطيني 16000. لو غيست سي 9000. اي لا ميم شوز بوغ لي زوتر اني. نفس العمليه اللي درنا في الاني كلهم عندهم عام يعني جوسكا 2012. دابا غادي يبقى لنا 2013. الوغ الا لاحظتو 2013 عندنا فيها 4 موا. ولكن انا ملي جيت نطبق هنايا باش نحسب لامورتيسمون خديت غير 771 فوا 100%. الوغ ما درتش ديك فوا 4 سور 12. علاش ما درتش ديك فوا 4 سور 12؟ لحقاش لو طو ابليكي في هاد لوكا هو لو طو لينيير ماشي لو طو ديغريسيف. دونك هنا خصني نرد البال ناخد لاتونسيون ديالي مع هاد لي طو اللي كنخدم بهم لو طو ابليكي. الا كان لو طو ديغريسيف كنطبق لو بروراتا. الا كان لو طو اللي غنخدم به هو لو طو لينيير ما تنطبقش هاد البروراتا لان لو طو لينيير اصلا في لو كالكول ديالو سي تا بروراتا. اي ابخي غادي ناخد لو كومول دامورتيسمون وغادي يعطينا لامورتيسمون فينال ايكال 0. Et voilà comment construire le tableau d'amortissement dans le cas
ديغريسيف. الوغ لو كا ديغريسيف تري سامبل، راه ساهله ما فيها حتى شي تعقيد. فقط اللي خصنا نرد معاه البال هو انني نعرف نحسب هذوك لو طون، نفرق ما بين لو طو لينيير لو طو ديغريسيف و لو طو ابليكي. لا باز دامورتيسمون مختلفه على لا باز دامورتيسمون في لوكا ديال لامورتيسمون لينيير. في لامورتيسمون لينيير لا باز دامورتيسمون هي لا فالور دوريجين. باغ كونطخ في لامورتيسمون ديغريسيف كتكون لا باز دامورتيسمون هي لا في ان ا دو لاني بريسيدونت. La VNA كيفاش تنحسبها هي la valeur d'origine moins le common d'amortissement. Toujours la valeur d'origine moins le common d'amortissement. Alors on لاحظتوا في la VNA في الكالكول ديالها ديما كناخذ la valeur d'origine 25000 dirhams في 2008 25000 dirhams في 2009 jusqu'à 2013 غنبقى خدام في 25000 dirhams وتنقص منها le common d'amortissement. alors العام الاول غنقص 10000 العام الثاني غادي نقص 16000 16000 هي le common d'amortissement. العام الثالث غادي نقص 19600 وهكا حتى العام الاخر غنقص 25500 اللي هي لو كومون دامورتيسمون غادي تعطيني زيرو. الوغ غير فوالا لو تابلو دامورتيسمون اون جينيرال دو لو كا ديغريسيف. دونك دائما خصنا نردو البال لا دات داكيزيسيون. الوغ الا كانت عندنا لا دات داكيزيسيون في لو ديبي دو ليكزارسيس هنا ما تيكونش عندنا مشكل، تيكون عندنا لو نومبر ديال لي لين، لو نومبر ديال لين هو نفسه لو نومبر دي زاني دو دامورتيسمون. في حالة إلا كانت عندنا لا نوسيون ديال البروراتا يعني كندخلو يعني دخل عندنا غير في واحد لابارتي فقط في لاني يعني ماشي العام كامل، هنا تنزيدو واحد العام كومبليمونتير باش نكملو هاد لي زاني. الوغ غير فوالا كملنا لابارتي دو لامورتيسمون ديغريسيف. وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشوفو لو 5e فيديو غادي نشوفو لو تريتمون كونطابل دي زامورتيسمون. الوغ كما جرت العادة بارطاجيو هذا الفيديو هذا مع جميع الاصدقاء ديالكم، شاركوا في القناه، ديروا الاعجاب، خليوا لي كومونتير، طرحوا الاسئله ديالكم، يكون واحد النوع ديال التفاعل مع القناه باش بدورنا نتشجعوا ونحاولوا نعطيكم فيديوهات اخرى ونعطيكم نشرحوا لكم دروس اخرى ونشرحوا لكم كذلك وحدات اخرى اللي عندها علاقه بالاكزامان، سواء الاكزامان دو باساج ديالكم او سواء الاكزامان دو فورماسيون. إذا غادي نقول لكم إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.